बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আপনাদের সবাইকে আজকের নতুন সেশনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ we will be discussing about a very critical issue, a very sensitive topic in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Out of 3 or 4 topics, maybe 3, those are the kind of a difficult topics because Islamophobes, Orientalists, and some of the even Muslims, they also talk about these topics. And out of those, one we have just finished a couple of weeks back. One of the sensitive topic we already discussed last week, probably, or week before the last week we finished that is about the execution of Banu Qurayza. Today we will be discussing, inshallah, about the marriage of Zainab bint Jahsh radiyallahu anha. Marriage of Zainab bint Jahsh radiyallahu anha, Ummuhatul Mu'minin, our mother and 5th wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. আমি চেষ্টা করব যে facts and figures and the opinions, in a sense the most accepted opinions গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। এই যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে her marriage with Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu, and then after he divorced her marriage with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Haritha radiyallahu anhu এবং Zainab radiyallahu anhaর সাথে বিবাহের পেছনে what are the wisdoms behind that marriage? যদি আমরা শুরু করতে চাই এভাবে বলতে পারি, এটা হচ্ছে শ্রেণী বৈষম্য দূর করার, racism, social disparity, and to change the attitude of the people of the upper echelon of the society. সমাজের উঁচুতলার মানুষদের মনোভাবের পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা। And in fact every strata of society was infected actually by this disease of class struggle, class system, শ্রেণী প্রথা, and the inherent racism prevailed in the society in different form and shape. এটা দূর করার জন্য আসলে one of the reason that Allah subhanahu wa ta'ala actually gave ishara to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked Zainab and Zaid radiyallahu anhu to get married, and that was not very easy. এটা হচ্ছে একটা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বয়ং জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার বিবাহ দিলেন। After Zaid divorced Zainab radiyallahu anha, Allah subhanahu wa ta'ala commanded Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to marry Zainab radiyallahu anha. এর পেছনে কি উইজডম আছে, আল্লাহ কেন করেছেন, কেন এই নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা এই নিয়ে আলোচনা করব, পুরো ডিটেইল আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। সো হু ইজ জাইনাব বিনত জাহশ রাদিয়াল্লাহু আনহা, যার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, হু ইজ শি, ওনার সম্বন্ধে আমরা একটু জেনে নেই। তার পুরো নাম হচ্ছে জাইনাব বিনত জাহশ ইবন রিবাব ইবন ইয়ামার আল আসাদিয়া, আসাদ গোত্রের, বনু আসাদ গোত্রের তিনি একজন। তার বাবার নাম হচ্ছে জাহাশ ইবন রিবাব এবং তার মা হচ্ছেন উমাইমা, আর আরেকটা রিওয়ায়াত আছে আমিনা, উমাইমা और আমিনা বিনত আব্দুল মুত্তালিব, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা উমাইমা, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুপু, and
সেই সূত্রে জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা হচ্ছে তার আপন ফুফাতো বোন, কাজিন, ফার্স্ট কাজিন যাকে আমরা বলতে পারি। এবং আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পাই না whether the parents of Zainab radiallahu anha became Muslim or not sure. কিন্তু তার যে সিবলিংস আছে, বিখ্যাত সিবলিংস, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু, উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হামনা বিনত জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা, তারা প্রত্যেকেই মুসলমান ছিলেন এবং তারা প্রথম দিককারই মুসলমান, and they are the first batch of among the first group of people who migrated from Makkah to Medina, হিজরা করেছেন যারা। কিন্তু জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার আসল নাম আসলে জাইনাব ছিল না, তার নাম ছিল বাররা এবং তার কুনিয়া ছিল আল হাকাম। আল হাকাম, হাকাম মানে হচ্ছে ভয়েস, আমরা জানি কুনিয়া কাকে বলে আর কি। তো বাররা মিনস হচ্ছে রাইচিয়াস, ফ্রি ফ্রম সিনস। তো এইরকম একটা নাম মানে থাকা মানে হচ্ছে অনেকটা মানুষের মধ্যে আত্মগরিমা আসে আর কি, যেটা হচ্ছে যে সেলফ রাইচিয়াসনেস মানুষের মধ্যে আসতে পারে। দ্যাটস নট রাইট মানুষের এরকম নাম রাখা, যে আপনি পরহেজগার, আপনি মুত্তাকি, এরকম নাম রাখা তো ঠিক না। তো সেই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে দ্যাটস নট রাইট। উনি জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার নাম বদলে দিয়েছিলেন, মানে বলেছিলেন যে এই নামটা এরকম হওয়া উচিত। কখন এক্স্যাক্টলি আমরা জানি না, বাট অনেক আগেই বদলে দিয়েছিলেন। নট দ্যাট দে ওনার সাথে বিবাহের পর, তা না, আরও আগেই, বিকজ দে আর দ্য ফার্স্ট কাজিন এবং শি বিকেম মুসলিম early. She is one of the earlier convert যাকে বলে। এবং এরকম উদাহরণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে, যেমন বিখ্যাত উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার সন্তান কন্যা, তার নাম ছিল বাররা। তাকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম পাল্টে বলেছেন, ওর নাম জাইনাব বিনত উম্মু সালামা রাখো, তারা তাই রেখেছিলেন। জাইনাব শব্দের অনেকগুলি অর্থ আছে, একটা অর্থ হচ্ছে সুগন্ধি ফুল। জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার জন্ম হয়েছিল 590 অথবা 593 এর মাঝখানে কোনো এক সময়ে, 590 অথবা 593 শতাব্দীতে, এবং তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বিবাহিত অবস্থা, শি ওয়াজ প্রিভিয়াসলি ম্যারিড ইন মক্কা and divorced before getting married to Zaid radiyallahu anhu. এবং আরেকটি বিয়ের ব্যাপারে তার আরেকটি মতামত হচ্ছে তিনি প্রায় 34 বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে করেননি আসলে। এবং কারণ হচ্ছে that's the saying in the society that she wanted অথবা she desired or she would love to get married with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, her first cousin, right? And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam কে বিয়ে করতে চাওয়াটা মক্কা এবং মদিনার সব লোক মাঝে নারীকুলের এটা একটা ডিজায়ার, because to become a wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a prophet, that's one of the highest level of honor. And at the same time, the character, the virtuous personality of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the handsome man he is, who doesn't want that? আর বহু বিবাহ প্রথা তো সমাজে তখন বিদ্যমান, তাই না? মানে বহু বিবাহ মানে বহু ইন ডাজেন্স। এবং উনি ভাবতেন যে কোনোদিন হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিবেন, সেই জন্য উনি বিয়ে করেননি অনেকদিন। কারণ ওই সোসাইটিতে 34 বছর বয়স পর্যন্ত একজন নারী তো দূরের কথা, একজন পুরুষই 34 বছর পর্যন্ত বিয়ে করে না, এটা একটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় আর কি, মোর অর লেস। এনিওয়েজ, she was known in the society as a very pious personality, and her charitable characteristic was famous in actually she was famous for that character in Makkah, in that Jahili society. Aisha radiallahu anha, eventually the co-wife of জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা, যিনি জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন, এবং জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্বন্ধে যত আমরা বর্ণনা পাই সাহি সোর্স থেকে, তার মেজরিটি কিন্তু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে এসেছেন, হু ইজ আনাদার মাদার অফ আওয়ার্স, মাদার অফ দি বিলিভার্স। চিন্তা করে দেখেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার মধ্যে কিন্তু বিবাহের পর দে হ্যাড এ কম্পিটিশন বিটুইন দেম, because of the love of to basically
attract Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to get the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's the competition, but not unhealthy competition, healthy competition. Do we really know? As being a man, probably I don't understand, but there was. Aisha radhiyallahu anha bolchen tar সম্বন্ধে how truthful our mothers are, how sincere our mothers are. Aisha radhiyallahu anhaর বর্ণনা থেকেই আপনি জানতে পাবেন। উনি বলছেন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলছেন, তার ওয়াইফদেরকে কত কথা বলছেন, তাদের সামনে বলছেন, তোমাদের মাঝে যার হাত সবচেয়ে বেশি লম্বা সে আমার সাথে প্রথম মিলিত হবে, মানে আমি মারা যাওয়ার পরে প্রথম আমার সাথে মিলিত হবে, she will die. That's the meaning. এই কথা শুনে তারা সবাই নিজেদের হাত মাপতে লাগলেন, কার হাত লম্বা। আমরা হয়তো এই কথাগুলো আগে একবার বলেছি। They took that literally. যার হাত লম্বা সে আগে মারা যাবে, এবং তারা সেটা নিয়ে মাপতে শুরু করলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন আমরা তখন বুঝতে পারলাম যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আমাদের মাঝ থেকে প্রথমে মারা গেলেন যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা, তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্যাট। বিকজ ওনার হাত লম্বা ছিল, কারণ হচ্ছে দ্যাট ইজ বিকজ শি উড ওয়ার্ক উইথ হার হ্যান্ডস অ্যান্ড গিভ চ্যারিটি। She was the most charitable. She would work with her hands, মানে উনি নিজের কাজটা নিজে তো করতেনই, সেই সাথে উনি বিখ্যাত ছিলেন ওনার যে খাদ্য শস্য গম বা জব যাই হোক মাড়ানোর জন্য ওই যে হ্যান্ড মিল থাকে না, উনি হ্যান্ড মিলে কাজ করতেন। পিপুল ইউজ টু নো ওনার নিজেরটা নিজে ভেঙে খেতেন, এই জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দিস নারেশন ওয়াজ কালেক্টেড বাই মুসলিম। এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরও বলছেন যে I have never seen a woman more righteous than Zainab, nor one more fearful of Allah, nor one more truthful in her speech, more kind to her relatives, more generous in giving charity, and more selfless while doing charity, and coming close to Allah, except that she had a temper that comes quickly and goes away quickly. এবং এটা এর আরও উদাহরণ আছে যে ওনার একটু টেম্পারটা কুইকলি পিক করতো এবং কুইকলি আবার সেটা উনি ভুলেও যেতেন। রিগার্ডিং দ্য কম্পিটিশন বিটুইন দ্য ওয়াইফস অফ দ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অ্যান্ড দ্য লাভ অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দ্যাট ইজ in a sense in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam towards his wife was not basically, was different, right? To দেখুন আমরা জানি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে who do you love most, he said Aisha, and he said it twice. So and then that is the reason Allah also said তোমাদের মাঝে কারো অন্তরে কারো শরীরের ভেতরে আমি দুইটা হৃদয় দেইনি, দুইটা হার্ট দেইনি, সো একটা হার্টই দিয়েছি, and people do not have control over their heart, right? That's in the hands of Allah. তো তাদের মধ্যে যে এই কম্পিটিশনগুলি ছিল আমরা জানতে পারি কতগুলি বর্ণনা থেকে, যেমন বুখারীতে এসছে উবাইদা বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে আর একটা বিখ্যাত ঘটনা, উনি বলছেন যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা claiming that রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম would drink honey. আমরা জানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আরও অনেক বর্ণনা থেকে জানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হানি খুব পছন্দ করতেন। He would drink honey in the house of Zainab রাদিয়াল্লাহু আনহা, জাইনাব বিন জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন ওটা ওনাদের মধ্যে ওই যে প্রতিযোগিতা, মানে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা বেশি পাবেন, উনি বলছেন যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজে বলছেন হাফসা অ্যান্ড হাফসা ইজ আনাদার ওয়াইফ অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হু ইজ দ্য ডটার অফ ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু. We talked about her too. Hafsa and I decided that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam comes to either of us, we would say, I smell maghafir on you. I smell maghafir on you. Have you eaten maghafir? Maghafir actually is a sap, rosh, sap of the tree. যেটা সেইটার নাম হচ্ছে উরফাত গুল্ম, এক ধরনের শার্ব রস থেকে মাগাফির হয়, যার গন্ধটা তো ভালো নয়, অনেকে খায় অবশ্য সেটা। ওনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
দুজন মিলে যুক্তি করলেন, হাফসা এবং ওনারা বলবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার ঘরেই আসবেন তাকে বলবেন ডিড ইউ ইট মাগাফির, বাট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম will get the message that it doesn't smell well because they know he sallallahu alaihi wasallam goes to Zainab radhiyallahu anha's house and eats or drink honey, and he sallallahu alaihi wasallam loves honey, and we know Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah also said that honey has the cure of diseases, right? And honey got so many qualities. তো যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের একজনের ঘরে আসলেন, সেই স্ত্রী হাফসা অথবা জাইনাব কোনো একজন, তাকে সেই একই প্রশ্ন করলেন ওনাদের প্ল্যান মতো। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, আমি জাইনাবের ঘরে মধু খেয়েছি, আমি আর কখনো তা খাবো না। মানে he got also embarrassed because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doesn't like that he should smell bad, because you know he actually it's not a forbade, he discouraged us not to stand in salah or take the name of Allah while you have a bad smell mouth or stinking mouth, whatever you call it. That's the reason he discouraged us to eat raw garlic, right? We know that, raw garlic. So Rasulullah এটা পছন্দ করতেন না, ওনারা সবাই জানতো, সেই সুযোগটাই ওনারা নিচ্ছেন, বলছেন আমি আর কখনো খাবো না। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিন্তু সূরাতুল তাহরিমের বিখ্যাত সেই প্রথম 5 আয়াত নাজিল করেছিলেন, আমরা সবাই জানি সেটা, এবং সেটাতে বলেছিলেন, মোদ্দা কথা হচ্ছে, হে নবী, আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছে, তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির কামনায় তুমি কেন তা হারাম করলে? আমরা যদি প্রথম 5টা আয়াতের অ্যাটলিস্ট প্রথম কয়েকটা আয়াত আমরা পড়লে আমরা এর অর্থটা যদি আমরা বলি বা জেনে নেই ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু লিমা তুহাররিমু মা আহাল্লাল্লাহু লাকা তাবতাগি মারদাতা আজওয়াজিক Wallahu Ghafurur Rahim. Prophet, why do you prohibit for yourself what Allah has made lawful for you, seeking the approval of your wives? And Allah is forgiving and merciful. মানে আল্লাহ এটা লাস্টের আল্লাহ যে লাস্ট স্টেটমেন্ট, আল্লাহ ইজ ফরগিভিং অ্যান্ড মার্সিফুল, মানে হচ্ছে তুমি এটা করেছো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা করেছেন আর কি, যে আমি বলছেন যে আমি খাবো না, আল্লাহ জানেন সেটা, আল্লাহ সেটা রিমাইন্ড করছেন, এবং সেই সাথে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ ইজ ফরগিভিং অ্যান্ড মার্সিফুল, গফুরুর রাহিম, মানে অর্থাৎ আল্লাহ ফরগিভ দ্যাট অলরেডি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কিছু চাওয়ার আগেই। দ্যাটস দ্য লাভ অফ আল্লাহ ফর হিজ মেসেঞ্জার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم। নিশ্চয় তোমাদের জন্য শপথ থেকে মুক্তির বিধান দিয়েছেন, মানে আমি যদি কোনো কিছু যদি আমি ওথ করি সেটা আমি মুক্তি পাওয়ার জন্য, যাতে ওথটাকে উইথড্র করার জন্য আল্লাহ বিধান দিয়েছেন, আর আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাবান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই কিন্তু আল্লাহ সবাইকে শেখাচ্ছেন, তুমি এই ধরনের ওথ নিলে যেটা নাকি ইটস নট, you can really disassociate yourself from that oath after asking forgiveness from Allah. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ। আর যখন নবী তার স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন, তারপর যখন সে মানে তার স্ত্রী অন্যকে তা জানিয়ে দিল এবং আল্লাহ তার নবীর কাছে এটি প্রকাশ করে দিলেন, তখন নবী কিছুটা তার স্ত্রীকে জানালেন আর কিছুটা এড়িয়ে গেলেন। যখন সে তাকে বিষয়টি জানালো তখন সে বলল, আপনাকে এই সংবাদ কে দিল? ওই যে আমরা আলোচনা করলাম যে মাগাফির খাওয়ার কথা,
সে বলল আল্লাহ, মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিচ্ছেন, মহাজ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞ আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন, ইন তাতুবা ইলাল্লাহি ফাকাদ সাগাত কুলুবুকুমা ওয়া ইন তাযাহার আলাইহি ফাইন্নাল্লাহা হুয়া মাওলাহু ওয়া জিবরিলু ওয়া সালিহুল মুমিনিন ওয়াল মালাইকাতু বা'দা যালিকা যাহির। যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করো তবে তা তোমাদের জন্য ভালো, কারণ তোমাদের উভয়ের অন্তর ডিভিয়েট করে গিয়েছিল। আর তোমরা যদি তার বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করো তবে আল্লাহই তার অভিভাবক এবং জিব্রাইল ও সৎকর্মশীল মুমিনরা। সৎকর্ম, দেখেন মুমিনের কিন্তু আবার কোয়ালিটি আছে, ও সালিহুল মুমিনিন, সৎকর্মশীল মুমিনরা। তাছাড়া অন্যান্য ফেরেশতাও তার সাহায্যকারী। এখানে আল্লাহ ওই দুই স্ত্রী সম্বন্ধে বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, যায়েনাব এবং হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্বন্ধে বলছেন। তোমরা অন্তর ডিভাইড হয়েছিল ওই সময়ে, তোমরা ইউ ডিড রং, তোমাদের অন্তরে বক্রতা এসেছিল আর কি, যাকে বলে। আর তোমরা যদি তার বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করো, তারা বলছেন যে তোমরা যদি এরকম সবসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য উত্তেক্ত করো, তাহলে মনে রেখো আল্লাহই তার জন্য এনাফ, আল্লাহ তার অভিভাবক এবং জিব্রাইল এবং সালেহ মুমিনরাও তার অভিভাবক। তাছাড়া অন্যান্য ফেরেশতারাও তার সাহায্য করবে। এখন বোঝেন যে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মর্যাদা এবং দায়িত্ব এবং তাদের integrity of the character is so high. It's nothing. It's such a frivolous thing in our eyes, right? But to Allah, the status of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's wives high, very high. মানে আমি আপনাদেরকে এই আয়াতগুলি পড়ে শোনাচ্ছি যে এর প্রেক্ষাপটটা বোঝার জন্য, যে আমাদের মাদের উম্মাহাতুল মুমিনিন, তাদের মর্যাদা, তাদের সিনসিয়ারিটি, তাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা, সব কিছু কত পরিষ্কার এবং তাদের ক্যারেক্টার কত উঁচু সেটা বোঝানোর জন্য। এবং তারপরেও আল্লাহ তাদেরকে কোথায়, তাদের বার্তা কোথায় নিয়ে দিলেন, আল্লাহ হোল্ড দেম রেসপন্সিবল and রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম in a very high level. Now we will discuss about the marriage between Zainab radiyallahu anha and Zaid radiyallahu anhu. So Zaid radiyallahu anhu, who is Zaid radiyallahu anhu? Because the whole marriage, both the marriages, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with Zainab radiyallahu anhu and Zaid radiyallahu anhu with Zainab radiyallahu anhu. এই দুটো বিবাহ is a very very sensitive topic in Islam for some people at least. And এর থেকে অনেক কিছু শেখার আছে, আমাদের জানার আছে, psychology of the human society, individuals, and doesn't matter how pious you are, even the psychology of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, emotion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, আমাদের অনেক কিছু জানার বিষয় আছে। শুধুমাত্র আপনার সমালোচনাকারীদের অ্যান্সার করার জন্য আমাদের এটা জানার জন্য না, ওটা ইজ এ সেকেন্ডারি ইস্যু। জাইদ ইবনে হারিথা রাদিয়াল্লাহু আনহু, আমরা জানি যে while he was traveling with his mother when he was kid, he was lost or he was being eloped by some people, and then he was sold in the great or the big slave market of Makkah, that is called Ukkaz. সেখান থেকে হাকিম ইবন হিজাম তাকে কিনে নিয়েছিল 400 দিরহাম দিয়ে। তারপর হাকিম ইবন হিজাম, who is the relative of খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, তার কাছে তাকে সে গিফট করলো, কারণ তখন slaves are a very expensive commodity. Slaves were considered as commodity, সবসময় তাই কনসিডার করেছে ages. আর modern society in America and US, Europe, it was even worse, right? Anyways, so তাকে গিফট করলো ওই তখন, and it is before Islam. খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়েতে গিফট করেছিল। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যখন বিয়ে হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে গিফট করেছিল, and he was a little boy and he was raised in that household. সেই ছোট থেকে জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাবা মা তো তাকে বিক্রি করে দেন এই মার্কেটে, সে হারিয়ে গিয়েছিল
and they were well off. তারা খুঁজতে খুঁজতে মক্কায় আসলো অনেক বছর পরে। আলটিমেটলি এটার ডিটেল বর্ণনা আছে, আমরা একসময় বলেছি। আমি মোদ্দা কথাটা এখন বলতে চাচ্ছি, তার বাবা তার ভাইকে নিয়ে, মানে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাবা এবং চাচা মক্কায় এসে ওই তার খবর পেয়ে মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসলেন। এসে ছেলেকে দেখতে পেলেন, ছেলে তো ছোটোবেলায় হারিয়ে গেছে। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেলেকে নেয়ার জন্য আর্জি করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, I don't have anything to say. It's up to you guys. You ask your son. Whatever he decides, you are free to do that. তো যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বড় হয়েছেন, সাবালক ছেলে। তখন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, তার বাবাকে বললেন, আমি তার মাঝে, মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে যা দেখেছি তা অন্য কারো মাঝে দেখি নাই। আমি তার জায়গায় অন্য কোনো মানুষকে স্থান দিতে পারবো না। So Zaid radiallahu anhu stayed with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He decided to stay with him. And I'm talking about before Islam. এবং এটা বলার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সমাজের প্রথা অনুযায়ী right away he took Zaid radiallahu anhu by his hands, went in front of the Kaaba and called the people. ডেকে বলল, from today Zaid is my son, my adopted son. Call him Zaid ibn Muhammad and he will inherit from me. That was the norm of the society at that point in time. And রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করলেন। সেটা দেখে জাইদের বাবা কিছুটা আশ্বস্ত হলেন, যাক অ্যাটলিস্ট ছেলে didn't pick up the wrong man. So ওনারা চলে গেলেন, যেহেতু ছেলে যাবে না, and ছেলে যথেষ্ট বড় হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হচ্ছে জাইদের প্রতি ভালোবাসা। এবং তখনের সমাজের নিয়ম অনুযায়ী একজনকে পোষ্যপুত্র, পালক পুত্র নেওয়া মানে হচ্ছে he takes the name of that person, he inherits from the property of that person. তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, he is known elite of the মক্কা। এবং তাদের মধ্যে ভালোবাসা, তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার খবর আমরা ইতিহাস আমরা অনেক জানি। আমরা আস্তে আস্তে আরও আলোচনা করব, আগেও করেছি। কিন্তু আয়রনিটা হচ্ছে এইটা যেমন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পালিত পুত্র নেয়ার প্রথা চলে আসছে, ঠিক তেমনি স্লেভারিটাও তো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছিল। কিন্তু অন দ্য কন্ট্রারি স্লেভদেরকে at the end of the day what happened, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পালিত পুত্র নেয়া মানে কি, he was free. সে তো আর তখন স্লেভ না, তাকে ফ্রি করে দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো ফ্রিড স্লেভদেরকে ওই সময়ে আরবিতে কি বলা হয়, অথবা ওই সমাজে বলে মাওলা। তো হি ইজ দ্য ফ্রিড স্লেভ। কিন্তু সমাজের এলিটদের কাছে যতই সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোষ্যপুত্র হোক না কেন, at the end of the day he is a মাওলা, not up to their level. এই হচ্ছে সমাজের কন্ট্রাডিকশন। Zaid radiallahu anhu was one of the first four Muslims. It is said, there are Sahih hadith, যে খাদিজা radiallahu anha, Ali, Zaid and Abu Bakr radiallahu anhu were the first four Muslims. There are other opinions, but that is also an opinion. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তো তাকে ছেলের মর্যাদাই দিয়েছেন তা নয়, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি, সহচর, জেনুইন, যেটাকে বলে আত্মার আত্মজ যাকে বলে। তায়েফের সেই কঠিন দিনের কথা আপনার মনে আছে, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়েছিল, যেখানে উনি আশ্রয়ের খোঁজে গিয়েছিলেন। তখন তার সাথী কে ছিলেন? একমাত্র জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। দ্যাট ইজ হিজ লেভেল। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন কোনো সময় জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কোনো এক্সপিডিশনে বা যুদ্ধতে পাঠাতেন, ওই দলের মধ্যে যদি জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থাকতেন, সাথে যত সিনিয়র সাহাবারাই থাকুক না কেন, তাকে উনি কমান্ডার ইন চিফ বানিয়ে পাঠাতেন। দ্যাট ওয়াজ দ্য লাভ। অ্যাট লিস্ট উই নো ইন দ্য রেকর্ডেড হিস্ট্রি 7 expeditions were led by Zaid radiallahu anhu, where amongst the other members there were senior sahabas, reputed sahabas. এই জন্য আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন, ইমাম আহমেদে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাইদকে নেতৃত্ব না দিয়ে কোনো যুদ্ধে পাঠাননি, যেটা আমি বলছিলাম। জাইদ জীবিত থাকলে নবীজি তাকে খলিফা নিয়োগ দিয়ে যেতেন, কারণ জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তো মারা গেছেন
উনি মারা গেছেন মোতার যুদ্ধে এগেনস্ট দ্য রোম, দ্য বাইজেন্টাইন্স, ব্যাক ইন 629 CE। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর আগে উনি শহীদ হয়েছেন। এবং এই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন, অন্য কেউ বলছেন না, যে উনি যদি বেঁচে থাকতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অবশ্যই করে দিতেন, খলিফা মনোনীত করে দিয়ে যেতেন। দ্যাট ওয়াজ দ্য স্ট্যাটাস অফ যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু টু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অ্যান্ড দ্য মুসলিমস ইজ টু নো। আমরা আগের ক্লাসগুলোতে আলোচনা করেছি, কখনো যদি কারো কোনো কিছু সাহাবাদের কাছে কেউ ছিল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছ থেকে কোনো কিছু সুবিধা আদায় করতে গেলে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়ে পাঠাতেন, বিকজ যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার প্রিয় পুত্র সমূহ। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বিবাহিত জীবন, জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিয়ে করার আগে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্তত দুটো বিয়ে করেছিলেন। একজন হচ্ছেন দুররা বিনত আবি লাহাব, আবু লাহাবের কন্যা, হু ইজ এগেন কাজিন অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই বিয়েগুলো কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই দিয়েছেন। শুরু থেকে ক্লাস সিস্টেম ভাঙার প্রচেষ্টা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে গেছেন। আর সেকেন্ড ওয়াইফ ছিলেন উম্মু আইমান, যার আরেক নাম হচ্ছে বারাকা রাদিয়াল্লাহু আনহা। উনি কে? শি ওয়াজ দ্য স্লেভ অফ দ্য প্যারেন্টস অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবং ওনাদের মৃত্যুর পর ইনহেরিটেন্স হিসাবে উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিলেন। অফকোর্স রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মায়ের মতোই তাকে সম্মান করতেন, ভালোবাসতেন, বিকজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব ছোট অবস্থা থেকে তাকে লালন পালন করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি। সো শি ওয়াজ ভেরি সিনিয়র, এবং তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে একই ঘরে হাউস হোল্ডে একজন, এবং তিনিও একদম প্রথম ব্যাচের মুসলমানদের মধ্যে একজন, উম্মু আইমান রাদিয়াল্লাহু আনহা। কিন্তু যদিও তিনি মাওলা ছিলেন, ফ্রি স্লেভ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিন্তু বিয়ে দিয়েছিলেন, প্রথম বিয়ে তাকে দিয়েছিলেন বনু খাজরাজের, মদিনায় এসে বনু খাজরাজের উবাইদা ইবেন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে, তাদের দুজনের সন্তানের নাম হচ্ছে আইমান ইবেন উবাইদা, যার নামে হচ্ছে উম্মু আইমান। অনেকে বলে যার নামেই তার নাম হচ্ছে উম্মু আইমান, বাট উই আর স্টাডিং দ্য হিস্ট্রি লেটার, সো এর মাঝখানে নামের অনেকের আদি নাম হারিয়ে গেছে তার পরবর্তী নামের জন্য, যেটা হয় মানুষের জীবনে। যেমন আবু হুরাইরা, তার আসল নাম হারিয়ে গেছে, মানে বিড়ালের পিতা নাম হয়ে গেছে। সো উবাইদা ইবেন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং যায়েদ ইবেন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে উম্মু আমিনার বিয়ে দেন, যদিও উম্মে আইমানের বিয়ে দেন। উম্মে আইমান যদিও যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনেক সিনিয়র ছিলেন। ঘটনাটা এরকম যে তার স্বামীর মৃত্যুর পরে উম্মে আইমান যখন উইডো হয়ে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন অ্যানাউন্স করলেন, হু ওয়ান্টস টু ম্যারি আ ওয়ামেন অফ জান্নাহ, কে জান্নাতের একজন নারীকে বিয়ে করতে চায়। সাথে সাথে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো প্রশ্ন ছাড়াই হাত তুললেন, বলেন ইটস মি, আমি বিয়ে করতে চাই। দেখেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের আশ্বাস দিলেন এবং জান্নাতি নারীর কথা বললেন, এবং তার প্রতি দ্রুত এতটাই বিশ্বাস, এতটাই ভক্তি, ভালোবাসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। উনি কোনো প্রশ্ন ছাড়াই রাজি হয়ে গেলেন। আর এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন নারী, যিনি কিনা একসময় ছিলেন কৃতদাস, তারপরে তার মুক্তি হয়েছে, তাকে তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন আরেকজনের সাথে, তার মৃত্যু হয়েছে। তার ক্যারেক্টার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার ফায়েটি সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতই নিশ্চিত, এবং তার প্রতি তার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা এতই উঁচু লেভেলের, তিনি বলে ফেললেন শি ইজ এ জান্নাতি ওয়ামেন। প্রতিটা ঘটনার পেছনেই কিন্তু ইউ হ্যাভ টু সিট ব্যাক অ্যান্ড থিঙ্ক, there are so many wisdoms to take from these stories. Anyways, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দুজনকে বিয়ে দিয়ে দিলেন, এবং তাদেরই বিখ্যাত সন্তান হচ্ছে উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদের মতোই পুত্রসম ভালোবাসতেন। There are other stories. We will talk about that inshallah when time comes. সমাজের অনেক সাইকি কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না অনেক সময়। এক এক সমাজে এক এক ধরনের সাইকি প্রিভেল করে, এক এক ধরনের
অবস্থা বিরাজ করে। ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য ফ্যাব্রিক অফ দি সোসাইটি, culture of the society, religious belief of the society, human characteristic of the society at that point in time, sometimes we misread that. আমরা একটা কিছু শুনেই একটা মন্তব্য করে ফেলি। আজকের প্রেক্ষিতে হয়তো অনেক জিনিসপত্র আমার কাছে উইয়ার্ডও মনে হতে পারে, আমার কাছে একটু ডিফারেন্ট মনে হতে পারে। দ্যাট ডাজন্ট নেসেসারিলি take away the highest level of integrity of that society. 1400 বছর আগে ওই সময়ে মক্কার মদিনার সোসাইটিকে বিবেচনা করতে হলে ইউ হ্যাভ টু নো লিটল বিট অফ দি হিস্ট্রি অফ দ্যাট সোসাইটি। দেখেন কেন আমি বললাম কথাটা, এই যে বিয়েগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের কাছে অনেকের কাছে মনে হবে হোয়াটস গোয়িং অন, তাই না? তখন কিন্তু বিয়ে করাটা খুব কঠিন বিষয় ছিল না। কারণ হচ্ছে যে বিয়ে করার জন্য যে বেসিক বিষয় ছিল, একজনেরকে বিয়ে করার জন্য আরেকজনের পজিটিভ মতামত, এই হলেই বিয়ে করা সম্ভব ছিল। তার জন্য অত তালবাহানার বিষয় ছিল না। বিকজ পিপল উড গো বাই দি অ্যাকচুয়ালি, যেটাকে আমরা বলতে পারি যে ইসলাম আসার পরে মানুষের মোরাল ক্যারেক্টার, মানুষের মুআমালাত মোস্টলি, it's not mostly, basically was for the love of Allah, for the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. এটা আপনাকে বুঝতে হবে। এনিওয়েজ, হিজরতের পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, অনেকদিন পরেই আর কি, বললেন যে আমি চাই তুমি জাইনাবকে বিয়ে করো। জাইনাব যখন রাদিয়াল্লাহু আনহু হিজরত করে চলে আসলেন, প্রপোজ করলেন, তখন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন আমি আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলে নেই ইয়া রাসূলুল্লাহ। দেখেন বিষয়টা দেখেন, ওই জন্য আমি বলছি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রপোজ করছেন তার পুত্র সম যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে, যার সাথে সে ঘর করছে, যে নারীর সাথে, তাকেও সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে দিয়েছেন। তারপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনয়ের সাথে বলছেন লেট মি টক টু মাই ওয়াইফ। ওয়াই? বিকজ হি হ্যাড লাভ অ্যান্ড রেসপেক্ট ফর হিজ ওয়াইফ আইমান। সেজন্য উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন নবী বলার পরে, বিকজ প্রফেটস ওয়ার্ড ইজ ল, এবং উনি সেটা মানবেনও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বলেন নাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রপোজালটা দিয়েছেন, উনি তার ফাইনাল ভার্ডিক্ট তখনও দেন নাই। আমি বলছি যে এটা বলার পরে, নবীর রিকোয়েস্ট করার পরেও বা বলার পরেও, প্রপোজালটা দেওয়ার পরেও উনি বললেন যে লেট মি গো অ্যান্ড আস্ক মাই ওয়াইফ টু হ্যাভ আনাদার ওয়াইফ। It's a different society, very simple. Or in a sense you can say the complex things has become simple just because of Allah, love of Allah. তখন উম্মে আইমানকে এসে যখন উনি বললেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই কথা বলেছেন, উম্মে আইমান বললেন if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has suggested for her, then go for her. It's good for you. It's going to be good for you. এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন আসলে জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করার জন্য তার যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রপোজ করলেন, বললেন? একদিকে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার তখন পর্যন্ত তার অ্যাডপ্টেড সান, তখন পর্যন্ত। অন্যদিকে জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা is his first cousin from Quraysh, and ওই সমাজে কোরাইশের মর্যাদা very high, like it or not, very high, and he is a maula, Zaid radiyallahu anhu. That's the hikmah of Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. কারণ first of all এই ক্লাস সিস্টেমটা ভাঙতে হবে, and class system is deep rooted in the society, আদিকাল থেকে চলে আসছে। এইটাকে ইজ করা, ভাঙা তো সহজে সম্ভব না, ইজ করতে হবে, সহজ করে দিতে হবে মানুষের মাঝে, ওই অ্যাটলিস্ট ওই এটাকে ট্যাবু হিসাবে যাতে আর না থাকে, ইল ফিলিংসটা যাতে না থাকে, এটা ভাঙার প্রচেষ্টা করা। এবং এটা ইসলামেরই করতে হবে, বিকজ ইসলামের মর্মবাণিত হচ্ছে সমতা, তাই না, সাম্যের প্রতিষ্ঠা, এবং ইসলামকে করতে হবে। আর ইসলাম যদি করতে হয়, হু ইজ বেটার পারসন দেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অ্যান্ড হিজ হাউস হোল্ড? এর চেয়ে বেটার তো আর কিছু নাই। আল্লাহ কোরআনে কিন্তু বারবার বলেছেন, স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে ইনডিড মোস্ট নোবেল অনার্ড অফ ইউ ইন দ্য সাইড অফ আল্লাহ ইজ দ্য মোস্ট গড কনসিয়াস, মানে যার মোস্ট তাকওয়া আছে, সেই মোস্ট অনার্ড ইন দ্য সাইট অফ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। মানে ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম, সূরাতুল হুজরাতের সেই বিখ্যাত আয়াত।
ইয়া আইয়ুহান নাসু ইন্না খালাকনাকুম মিন যাকারিন আও ওয়া উনসা وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ও মানুষেরা, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে ভিন্ন জাতি এবং গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা পরস্পরকে সাথে পরিচিত হতে পারো, চিনতে পারো, জানতে পারো, আসলে চিনা তো জানা, টু নো। এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই হচ্ছে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। আকরামাকুম, করিম থেকে এসছে কথাটা, কারামা। আকরামাকুম অধিক মর্যাদা সম্পন্ন, যে তোমাদের মাঝে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। তাকওয়া মানে গড কনসিয়াস, আল্লাহ সম্বন্ধে সচেতন, আল্লাহকে ভয় পায়, আল্লাহকে ভালোবাসে, এমন কাজ করে না, করতে চায় না যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হবে, সেটাই হচ্ছে তাকওয়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ এবং সম্যক অবহিত। আরও অনেক জায়গাতে বলা আছে আল্লাহর কাছে কারা সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ, যেমন সূরাতুল ইমরানের 159 আয়াতের একটা অংশ হচ্ছে ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুতাওয়াক্কিলিন, ইনডিড আল্লাহ লাভস দোজ হু রিলাইজ আপন আল্লাহ। আমরা এই আলোচনাগুলি করছি কারণ হচ্ছে যে কেন এই বিবাহটা আল্লাহ দিতে চাইলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিলেন, আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিলেন জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর, সেটা আমরা বলতে চাচ্ছি। হোয়াট ইজ দ্য উইজডম, সমাজের এই প্রথাটাকে, ক্লাস সিস্টেমটাকে ভাঙার জন্য। এবং জাইনাব, আগেই বলেছি, জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা ইজ এ অফ হায়ার social status, and Zaid radiallahu anhu is not that highly in a sense highly placed in the society, though he is son of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. According to this society, the same society, he should be considered or regarded as a Quraishi. In a sense, he's son of a Quraish, and one of the best son of the Quraish is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his son. But that's not gonna happen. তার আপন ফুয়াতো বোনই তাকে ওইভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। We talk about it inshallah. And we know, and কেন আল্লাহ করতে চাচ্ছেন? Because family is the most fundamental and oldest institution on the face of the earth. মানুষের যাবতীয় মূল্যবোধ, শুভাশুভ, এর বীজ পরিবারেই বপন করতে হয়, তাই না? এবং সেখান থেকে বেড়ে ওঠে এবং তা বিস্তার লাভ করে সমাজে। সো যে কোনো পরিবর্তন ওখানেই করতে হবে। এবং পরিবারের শুরুই হচ্ছে নারী পুরুষের ইউনিয়ন, মিলনের মাধ্যমে। দ্যাটস এ লিগাল মিলন, দ্যাট ইজ দি বৈবাহিক সূত্র। এবং আদম হাওয়া সম্বন্ধে আল্লাহ তাই বলেছেন, হাওয়া ইজ দ্য পার্টনার অফ আদম। দ্যাটস আল্লাহ নোজ হাউ দ্যাট ম্যারেজ ইন এ সেন্স লিগাল, আল্লাহ লিগাল ম্যারেজ দিয়েছেন, ইনস্টিটিউশন তৈরি করার সূত্রপাত ওখান থেকে। সো যা কিছু করতে হবে ফ্যামিলি থেকেই করতে হবে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য রিজন, ওয়ান অফ দি রিজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্টার্টেড ফ্রম দ্য ফ্যামিলি। অ্যান্ড এই বিয়েটা করানোর জন্য, করিয়ে দেওয়ার জন্য হচ্ছে এটা একটা কারণ, যে সমাজের ইলগুলোকে, সোশ্যাল ইভলগুলোকে দূরে সরানোর প্রচেষ্টা। আর সমাজের আরেকটা হিসাব আমরা বলেছি দাস প্রথা, তাই না, স্লেভারি। এবং সেই স্লেভারি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, কারণ স্লেভারির কলঙ্কটা কিন্তু খুব বিরাট, ইটস এ স্টিগমা ইন দ্য লাইফ অফ এ স্লেভ। স্লেভকে মুক্তি দেওয়ার পরও সেই স্টিগমা থেকে কিন্তু মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। সেটা থেকে মুক্তি পেতে হলে কি করতে হবে? সমাজের মানুষের মাঝে বন্ধনটাকে ইজি করতে হবে, সেই স্লেভ অ্যান্ড নন স্লেভের মাঝে বন্ধন তৈরি করতে। অ্যান্ড দ্যাট বেস্ট প্রসেস ইজ ফ্রম দ্য ম্যারেজ, ম্যারাইটাল সিস্টেম। তারপরে থেকে তাদের যে সন্তান সন্ততি হবে তারা যাতে ইভেনচুয়ালি সমাজে অ্যাসিমিলেটেড হয়, অ্যাকসেপ্টেড হয় অ্যাজ দি রেগুলার পিপল। কিন্তু এটা অত সোজা ছিল না। আমরা আগেই বলেছি, ইভেন দ্য অ্যাডাপ্টেড সান অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ নট অ্যাকসেপ্টেড বাই দিস পিপল অ্যাজ এ ইকুয়াল, অ্যাজ বিকজ হি ইজ এ মাওলা। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাডপশনের ব্যাপারটাকে কিন্তু অ্যাডপ্ট করলেই তারা বলতে হবে অ্যাডপ্টেড সান মানে হইতেছে আমার ওন ব্লাড টাইপের ঘটনা। এটা আবার ওরা মানতে রাজি আছে। তাই যদি মানতে রাজি হয়, মানে দ্যাট ইজ অলসো ট্যাবু ফর দেম। কিন্তু
সংঘর্ষ বাড়ছে ওদের। এই জন্য ম্যান মেড লজ ক্যানট বি পারফেক্ট। There is a contradiction because man-made law philosophy is different. It's all dunya kendrik. Allah's law is different. এই social contradiction থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। So that's the reason Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took that steps. এবং এরকম আরো অনেক স্টেপ নিয়েছেন। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু he was a মাওলা, এবং তাকেও কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোসাইটির অনেক সকল হায়ার স্ট্যাটাসের লোকের কন্যার সাথে বিবাহ দিয়েছে। স্লোলি বাট শিওরলি ইভেনচুয়ালি এই প্রচেষ্টার প্রভাব কিন্তু মুসলমান সমাজের মধ্যে পড়েছে। এক পর্যায়ে এমনও হয়েছে যে এই ফ্রিড স্লেভ মাওলাদের থেকে কিন্তু খলিফা হয়েছে, তাদের থেকে ডাইনেস্টি তৈরি হয়েছে। যেমন আমরা জানি মামলুক ডাইনেস্টি, দোজ based on Egypt, right? Mamluk dynasty, one of the early Khalifa group of people who ruled as Khalifa. পরিবর্তন যে হয় নাই তা না, এর মিসইউজ করেছে কিনা মুসলমানরা পরবর্তীতে অফকোর্স করেছে। ওটাই তো হচ্ছে যে তাকওয়া, মানুষের ইন্ডিভিজুয়াল তাকওয়া, আল্লাহ ভীতি, and Allah will judge them based on the individual achievement and action and the dealings. আল্লাহ কিন্তু কোরআনে বহুবার এই দাস প্রথা থেকে মানুষকে, এই স্টিগমা থেকে মানুষকে বেরিয়ে আসে। দাস প্রথা তো কেবলমাত্র আভিজাত্য তৈরি করার জন্য দাস নেওয়া হয় না। দাস অ্যাকচুয়ালি ছিল ইটস ইকোনমিক থিং। ইট ইজ ওয়ান অফ দি ফ্যাক্টর অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অফ এ পিপল। একজন দাস থাকা মানে হচ্ছে তাকে দিয়ে সে অনেক কিছু আর্ন করতে পারে। যত আমার দাস বেশি, আমার তত শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। তো ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট টু কাম আউট অফ দ্যাট। আল্লাহ কিন্তু কোরআনে আপনি দেখবেন, আমি যাচ্ছি না উদাহরণে, আমরা সবাই জানি যে দাস মুক্তির জন্য আল্লাহ কত রকমের ইনসেন্টিভ কোরআনে দিয়েছে অনেক জায়গাতে, যে এই করলে হজের গিয়ে ওই ভুল করলে, রোজায় অমুক ভুল করলে, খুন করলে, তারপরে অ্যাডাল্টারি থেকে নানান কিছু থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, এক্সপিয়েশনের জন্য ইউ ফ্রি ইয়োর স্লেভস। It is such a high level of virtuous act. In fact, eventually in Islam, to acquire slaves only one way basically, it is as a POW, prisoner of war ছাড়া আর কোনো ওয়েতে দাস নেওয়া যাবে না। আরেকটা হচ্ছে আপনার বাবা দাস রেখে গেছে, আপনার ঘরে দাস বড় হয়েছে, তাকে দাস ইনহেরিট করা, ওই একমাত্র প্রসেস। সেটাও আলটিমেটলি যে দাস মুক্তি করার যে উপায়, তার থেকে যদি আমরা দেখা যায় যে ইসলামের দাস প্রথা আসলে উঠে গেছে। আল্লাহর ইচ্ছাটাও তাই ছিল। আল্লাহ কিন্তু চাইলেই রুল দিয়ে দিতে পারতেন শুরু থেকে, তা হয়নি। আমরা মনে হয় একটা 5 মিনিটের ব্রেক নেই, এখন 40 বাজে, আমরা 45-এ আসি ইনশাল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে যায়েদকে বিয়ে করার প্রস্তাব করলেন, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাম নিজেই জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গিয়ে প্রস্তাবটা দিলেন। জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা শুরুতেই বললেন আমি বিয়ে করব না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিষয়টা বোঝাতে চেষ্টা করলেন, বোঝাতে লাগলেন। যখন বোঝাতে লাগলেন, তখনই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াত নাজিল করলেন। সূরাতুল আহজাবের 36 নম্বর আয়াতে, কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর এখতিয়ার বা অধিকার থাকে না যখন আল্লাহ এবং তার রাসূল কোনো কিছু নির্ধারণ করেন বা নির্দেশ দেন। And whoever disobeys Allah and his Rasul has certainly strayed into clear error. আমরা আয়াতটা যদি পড়ি, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا। তখন যেই কথা বললেন, আয়াত যে নাজিল হয়ে গেলেন, মানে দ্যাটস অ্যান অর্ডার ফ্রম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। মানে আল্লাহ স্পষ্ট বলে দেখেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল যখন কোনো নির্দেশ দেন বা কোনো কিছু বলেন, সেটা অমান্য করার কোনো অধিকার কোনো মুমিনের নাই।
তখন এটা শুনে জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আর ইউ ইনডিড প্লিজড উইথ হিম, মানে উইথ জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আর ইউ ইনডিড প্লিজড উইথ হিম অ্যাজ এ হাজব্যান্ড ফর মি? আমার প্রশ্নটা দেখেন, মানে ইটস এ ভেরি টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন, রাইট? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম said yes. Then she said, I will not disobey Rasulullah. তখন তাদের বিয়ে দিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাদের মাহার 60 দিরহাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই দিলেন। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিয়ের প্রস্তাব দিলেন জাইনাবের কাছে, জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে, তখন তার ছোট বোন হামনা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে দিয়ে তিনি বলে পাঠালেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে বলতে, জাইনাব হ্যাজ টার্ন ডাউন মেনি প্রপোজালস বিফোর। মানে কথাটা হচ্ছে যে এর আগে তো জাইনাব অনেক প্রপোজাল ফিরিয়ে দিয়েছে, এখন কি জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিয়ে করতে হবে? মানে কথাটা যা দাঁড়ায় আর কি। বিয়ে হয়ে গেল, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু শুরু থেকেই জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা couldn't accept Zaid radiallahu anhu as a husband, in a sense, as a loving husband. সহজভাবে নিতে পারেননি। তার অন্যতম প্রধান কারণই হচ্ছে জাত্যাভিমান, সেই ক্লাস সিস্টেম যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাঙতে চেয়েছেন। And this class system আমি বলতে চাচ্ছি না যে কাস্ট প্রথার ওই সেই ক্লাস সিস্টেম, এই মানুষের মাঝেই ক্লাস, আমরা জানি আমাদের সমাজে সবার মধ্যে আছে, অমুক বংশের সাথে অমুক বংশের হবে না। ইট ইজ বেসিক্যালি আ হিউম্যান ফ্ল যাকে আমরা বলতে পারি আর কি, হুইচ ইজ ডিপ রুটেড ইন দ্য সোসাইটি ফ্রম দ্য টাইম ইন মেমোরিয়াল যাকে বলি। অ্যান্ড অন টপ অফ দ্যাট, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তো বলেছেন যে জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার ঠাং ওয়াজ শার্প, সেজন্য very soon that marriage got sour. এবং জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেকবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে বলেছেন যে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছেন, মানে সরাসরি বলেছেন যে ইটস নট ওয়ার্কিং, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধৈর্য ধরতে বলেছেন। দেখেন, এই বিয়েটা কিন্তু আল্লাহ চাইলেই তো শুরুতেই এই বিয়েটাকে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন না, মানে বিবাহটা রোধ করতে পারতেন, কিন্তু উল্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা নির্দেশ দিয়েছেন। আসলে ওই আয়াত থেকে আমরা জানি যে যখন আল্লাহ রাসূল says anything, it's not befitting or it is acceptable from the mu'min to disobey that. You cannot do that. কেন? আসলে সেই পুরনো কথাই আবার ফিরে আসতেছে। মূলত যে দুটো কারণে, সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে তাবান্নি মানে অ্যাডপশন। এই প্রথাটাকে রহিত করার জন্য কিভাবে অ্যাডপশন প্রথাটা রহিত করবে? আল্লাহ প্রথমে জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বিয়ে দিয়ে তারপরে সেটার থেকে বের করে এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে দেওয়া, মানে তখন জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্বন্ধে আয়াত নাজিল করা যে তুমি ওই অ্যাডপশন, ওই তাবান্নি হবে না, মানে এই স্পেসিফিক টাইপ অফ অ্যাডপশন, টেকিং দ্য নেম অফ দি অ্যাডপ্টিং ফাদার, সেটা হবে না। আরেকটা হচ্ছে বিবাহের শ্রেণীপ্রথা, মানুষের মধ্যে শ্রেণীপ্রথা ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করার জন্য। এই যে কনসেপ্ট অফ লিনিয়েজ, যে সমাজের মধ্যে যে কন্ট্রাডিক্টরি সব আইডিয়াস, পুত্রের মাধ্যমেই লিনিয়েজ হইতে হবে, উচ্চ বংশীয় হলেই লিনিয়েজটা রাইট লিনিয়েজ হলো, নিম্ন বংশীয়র সাথে হবে না, এই যে জিনিসগুলো, এগুলো ভেঙে দেওয়ার জন্য। সো ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক আউট। এবং জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলে যখন কমপ্লেন করছেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলছেন, কিপ ইউর ওয়াইফ অ্যান্ড ফিয়ার আল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ইমসাক আলাইকা জাওজিকা ওয়াত্তাকিল্লাহ। বাট ইভেন দেন ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক। মানুষের মনের উপরে তো কারো কোনো অধিকার থাকে না, মানুষের নিজেরই অনেক সময় মনের উপরে কোনো কন্ট্রোল থাকে না, যেটা সেই কন্ট্রোলটা আনার জন্য মানুষকে প্রচেষ্টা চালাতে হয়। ফাইনালি জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ডিভোর্স হার, এবং তখন উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যে পারমিশনও নেন নাই, ডিভোর্স হার। এবং দে ওয়ার, বোথ অফ দেম ওয়ার সো pious human being, so rational human being, and they know how to divorce, how to get married. They know what are the ways in the Islam to divorce each other. Suratul Baqarah পড়েন, ওনাদের চেয়ে বেশি আর কে জানে। So they did it by themselves without harming each other. Just divorce. কিন্তু এই ঘটনাটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গ্রহণ করাটা এত সোজা ছিল না, অনেক কারণে। কারণ এই বিয়েটা উনি দিয়েছেন, রাজি করিয়েছেন, জাইনাব তো রাজি ছিলেন না।
জাইদও উৎসাহিত ছিলেন না। অন টপ অফ দ্যাট জাইদ তার নিজের পালিত পুত্র, এবং অন্যদিকে জাইনব তার ফার্স্ট কাজিন, এবং ইট ইজ অল ইন দ্য ফ্যামিলি। অথচ 1 থেকে 1.5 বছরের মাঝেই বিয়েটা ভেঙে গেল। সো বিয়ে ভেঙে যাওয়াটা কোনো স্টিগমার বিষয় না, কিন্তু আমরা কিন্তু সমাজটাকে ভিন্নভাবে দেখি। বিয়ে ভেঙে যাওয়াটা স্টিগমার বিষয় না, কিন্তু বিয়ে ভাঙতে যে নারী পুরুষের মধ্যে যেই কাদা ছোড়াছুরি, যে অন্যায় আচরণ, সেটা হচ্ছে অন্যায়। বিয়ে ওয়ার্কআউট না করাটা অন্যায় না, করতেই পারে, নানান কারণে না করতে পারে, কিন্তু তার ইভিল সাইডটা যাতে না বেরিয়ে আসে, সেটা হচ্ছে মূল কথা। মানে জাস্টিস যাতে সমুন্নত থাকে, সামাজিক অনাচারে যাতে সৃষ্টি না হয়, এবং সব কিছু যাতে আল্লাহর দেয়া বাউন্ডারি ক্রস না করে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল হচ্ছে না, মারামারি শুরু হয়ে গেল, কোর্টে চলে যেতে হলো, এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা শুরু করলো, ওই লেভেল পর্যন্ত যাতে যেতে না হয়। অ্যান্ড এটা তো আল্লাহ লেট ইট হ্যাপেন বিকজ অফ দ্য গ্রেটার গুড অফ দ্য সোসাইটি। আল্লাহ ওয়ান্টেড টু টিচ দ্য সোসাইটি হোয়াট ইজ তাবান্নি, অ্যাডপশনটা কি, অ্যাডপশনটা কেন রাইট না, এবং সমাজের এই প্রথাটা যে রাইট না, এটা আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন, এবং সেই শিখাতে চেয়েছেন ফ্রম দ্য বেস্ট অফ দ্য পিপল, তাদেরকে দিয়ে শিখাতে চেয়েছেন। এর চেয়ে বেটার পিপল তো আর ওই সমাজে ছিল না তখন, এবং ইনফ্যাক্ট পৃথিবীর কোনো সমাজেই ছিল না। জাইদ যে ডিভোর্স করেছেন, সেই আয়াতটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এরপরের আয়াতটাতে আল্লাহ বলেছেন, ফালাম্মা কাদা জাইদুন মিনহা ওয়াতারান জাওয়াজনাকা, মানে সো ওয়েন জাইদ হ্যাড নো নিড ফর হার, মানে ডিভোর্স করে দিল, উই ম্যারিড হার টু ইউ। জাওয়াজনাকা, জাওয়াজা মানে হচ্ছে বিয়ে করো, বিবাহ সম্পর্ক। জাওয়াজনা, উই ম্যারিড কাহা, মানে ইউ টু হার। আল্লাহ স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন ওই আয়াতে। আয়াতটা হচ্ছে 37 নম্বর আয়াত। আল্লাহ বলছেন, তারপর জায়েদ যখন তার স্ত্রীর সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে যখন তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে, আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়ে থাকে। এই আয়াতটার শুরু থেকে যদি আমরা একটু দেখি, তাহলে দেখেন আল্লাহ বলছেন, ওয়াইদ তাকুলু লিল্লাযী আনআমাল্লাহু আলাইহি ওয়া আনআমতা আলাইহি আমসিক আলাইকা যাওজাকা ওয়াত্তাকিল্লাহা ওয়া তুখফি ফি নাফসিকা মাল্লাহু মুবদিহি ওয়া তাখশান নাসা ওয়াল্লাহু আহাক্কু আন তাখশাহু ফালাম্মা কাদা জাইদুম মিনহা ওয়াতারান জাওয়াজনাকা লিকাইলা ইয়াকুনা আলাল মুমিনিনা হারাজুন ফি আজওয়াজি আদইয়াইহিম ইযা কাদাউ মিনহুন্না ওয়াতারা ওয়া কানা আমরুহুল্লাহি মাফউলা। স্মরণ করো, মানে আল্লাহ যার উপরে নিয়ামত দিয়েছিলেন এবং তুমিও যার উপরে অনুগ্রহ করেছিলে, তুমি যখন তাকে বলেছিলে কিপ ইউর ওয়াইফ অ্যান্ড ফিয়ার আল্লাহ, আর তুমি অন্তরে যা গোপন রাখছো বা রেখেছো, আল্লাহ তা প্রকাশকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন, তুমি মানুষকে ভয় করছো, মানে এই কথাটা তুমি কিভাবে বলবে, আল্লাহ যা তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন এটা কিভাবে প্রকাশ করবে, সেই নিয়ে তুমি সেটা অন্তরের মধ্যে রেখে দিতে চেয়েছিলে, কারণ তুমি নিজের মধ্যে বিব্রত বোধ করছিলে মানুষের জন্য। কিভাবে বলবে এই কথাগুলো, যে তাকে রেখে দাও, এবং তোমাকে যে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছে বিয়ে করার জন্য, এবং রাসূল সাহেব নিজেও জানেন যে আল্লাহ এটা প্রকাশ করবেন। তুমি মানুষকে ভয় করছো, অথচ আল্লাহই অধিকতর হকদার, আল্লাহকে বেশি ভয় করতে হবে যে তুমি তাকে ভয় করবে। অতঃপর জায়েদ যখন তার স্ত্রীকে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন আমি তোমাকে তার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম, আবদ্ধ করলাম, যাতে পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মুমিনদের মধ্যে কোনো অসুবিধা না থাকে যখন তারা ডিভোর্স দিয়ে দিবে। দেখেন, প্রথম কথা হচ্ছে জায়েদ এবং জাইনাব রাদিয়াল্লাহু মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেল, যেটা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অলরেডি বিব্রত, এবং তিনি ভাবছেন যে তাদের দুজনের মধ্যে এই যে এই অবস্থাটা, এই ইজ্জা কিভাবে
মানে ডেভেলপ করা যায়, এই তাদের মধ্যে যে ভাঙর, তাদের যে বিব্রতকর অবস্থা তৈরি হয়েছে সেটা থেকে কীভাবে তাদেরকে রিডিম করানো যায় আর কি, যাকে বলে ইজ্জা, সব কিছু রিডিম করা যায় অবস্থা। এরকম অবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কেম ইনটু দ্য এইড অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার সাহায্যে আসলেন, তার প্রিয় রাসূলের সাহায্যে আল্লাহ স্বয়ং আসলেন, বিকজ আল্লাহ ওয়ান্টেড টু এস্টাবলিশ হিজ দিন অন দ্য ফেস অফ দ্য আর্থ through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Sahabas. Allah took the responsibility to basically intervene and say straight and out loud what his plan is. এবং এর মাধ্যমেই কিন্তু যেটা বললাম এস্টাবলিশ করলেন। So Allah came into the rescue of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and through him established what Allah wanted to establish: justice in the society and eradicate the ill of the society. সেগুলো করার জন্য উনি নিজেই আসলেন, কারণ ওনার নির্দেশেই তো বিয়ে হয়েছে এবং ওনার নির্দেশেই এই ডিভোর্স হচ্ছে। ওনার নির্দেশে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট বলেছেন আমি তোমাকে বিয়ে করালাম। When Allah says something, I mean you don't expect an explanation from him, right? Because it's Allah who is our Lord, প্রভু, রব। Some detail of the marriage হচ্ছে এরকম, বাইহাক্কিতে এসেছে। This happened in the 5th year of Hijra, যখন নাকি আহজাবের অ্যারাউন্ড আহজাবের সময়, কখনো বলা হচ্ছে যে আহজাবের আগে, আহজাবের পরে, বাট ইন দ্য 5th Hijra and in Dhul Qada, one opinion according to al-Bayhaqi. বনু কুরাইদার ঘটনার শেষেই, মানে যখন এক্সিকিউশন হয়ে গেল তারপরেই ঘটনার বিবাহটা হয়েছে এবং তখনই হিজাবের আয়াত নাজিল হয়েছে। এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিরুদ্ধে যে স্ল্যান্ডারিং হয়েছিল আমরা পড়েছি, তার পরেই নাজিল হয়ে, তার আগেই বিয়ে হয়েছে আর কি, বিকজ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একটা রেফারেন্স দিয়েছিলেন জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্বন্ধে তার ওই স্ল্যান্ডারের সময়। সো বিয়েটা তার আগেই হয়েছে। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম gave 400 dirham as a mahar to Zainab radiallahu anha. এবং that was one of the most luxurious marriage or luxurious walima. বহু সিরা বইতে তাদের এই বিয়ের ঘটনা বলা আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে একটা ভেড়া স্লটার করেছিলেন। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করা আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের পর আমার মা, মানে আনাস বলছেন আমার মা একটা খাওয়া তৈরি করলেন, খাওয়াটার নাম হচ্ছে হাইস। হাইসটা হচ্ছে খেজুর, তারপরে হচ্ছে ফ্যাট এবং ড্রাইড মিল্ক মিলে একটা সুস্বাদু খাবার, যেটা অকেশনালে তৈরি করা হয়। সেটা রান্না করে আমাকে বললেন, ও আনাস, খাওয়াটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাও এবং আমার সালাম জানাও, তাকে বলো আমাদের এই সামান্য উপহার গ্রহণ করতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপহারটি পেয়ে ধন্যবাদ দিলেন, তার মাকে ধন্যবাদ দিতে বললেন, তাকে ধন্যবাদ দিলেন, বললেন put it down and go and invite অমুক অমুক লোককে ইনভাইট করো, উনি নাম বলে দিলেন, অ্যান্ড তুমি যাওয়া আসার পথে যাকে যাকে দেখবে তাদেরকেও ইনভাইট করো। তো উনি বলছেন যে আমি তাদের সকলকে ইনভাইট করলাম এবং আমার আসা যাওয়ার পথে যাদের সাথে দেখা হলো সবাইকে ডাকলাম। সবাই আসলো ওই অল্প একটু খাওয়ার জন্য। এবং পরে তাকে যখন জিজ্ঞেস করলো ওই দিন বলো তো কতজন লোক তোমাদের এই খাওয়া খেয়েছিল, উনি বলেছেন 300 জন প্রায়। হিউজ বারাকা, ইটস এ মিরাকল। অন্য আরেক রিওয়ায়াতে আছে, যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ডিভোর্সের পর ইদ্দা পিরিয়ড পার হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকেই পাঠালেন জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে, বললেন গো অ্যান্ড মেনশন অ্যাবাউট মি টু হার। এইটা হচ্ছে পোলাইট ডিসেন্সি আর কি, গো অ্যান্ড মেনশন অ্যাবাউট মি। উনি বলেন না গো অ্যান্ড প্রপোজ ফর মি, ওইরকম বলেন নাই। এর মিনিংটাই হচ্ছে যে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছি, যেহেতু আল্লাহ কোরআনের আয়াতেই বলছেন যে আমি বিয়ে করিয়ে দিয়েছি তোমাদের। এটা আরেকটা রিওয়ায়াতে আছে আর কি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উইল হ্যাভ টু বেসিক্যালি ডু দ্যাট বিকজ আল্লাহ অলরেডি ডান ইট। অ্যান্ড জায়েদ ওয়েন্ট টু হার অ্যান্ড সেড, ও জাইনাব রিজয়েস, আনন্দ করো। উনি বললেন কেন? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তাবটি তাকে দিলেন। প্রস্তাবটা পেয়ে জাইনাব বললেন, আমি আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া কিছুই বলবো না, মানে আল্লাহর গাইডেন্স ছাড়া কিছুই বলবো না। মানে উনি এই বলে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন, কারণ উনি আল্লাহর থেকে, মানে ওইটাকে বলে ইস্তেখারা করা আর কি, উনি আল্লাহর কাছ থেকে গাইডেন্স চাচ্ছেন। এবং তখনই আসলে ওই রেওয়ায়াত বলছে তখনই এই আয়াতটা নাজিল হয়েছে যে জাওয়াজ না কাহা, আমরা তাকে বিয়ে করে দিলাম, উই ম্যারিড হার টু ইউ, আমরা তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম।
সেই 37 নম্বর আয়াত সূরাতুল আহজাবের। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্টার্টেড লিভিং উইথ হার, বিয়ে পারফর্ম করলেন, ওয়ালিমা হলো, এবং এই বিয়েতে কোনো ওয়ালি ছিল না, বিকজ আল্লাহ ইজ দ্য ওয়ালি, আল্লাহ ডিড দ্য নিকা, সো এর কোনো ওয়ালির আর প্রয়োজন নাই। সো এই পুরো বিয়েটা হিকমাত থেকে আমরা জানতে পারলাম, আমরা এতবার এই একই কথা বলছি যে সমাজের ইভেলকে, কুসংস্কারকে ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রথম কথা হচ্ছে যে জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিয়েটা হচ্ছে সমাজের যেই জাত প্রথা, বৈষম্য, যেটা অহংকারাচ্ছন্ন যেই সমাজ, মানুষের ইজ্জা সম্মান মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়া, কারণ একজন মওলার তো ইজ্জা নাই তার কাছে, বিয়েই টিকছে না, মানে মানুষের ইজ্জা মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়া। দেখেন আল্লাহ ইজ ডুইং ইট। আমরা যত কথাই বলি না কেন, রেসিজম, মানুষের ইজ্জত দেওয়া, মানুষকে অনার করা, আল্লাহ did it, though Allah could have designed people in a different way, but he didn't, because Allah want to see, Allah want to judge people. Do I do it as a human being, as a believer, or do I do it by myself? আল্লাহ সেটাই তো দেখতে চান, একজনের সাথে একজনের পার্থক্য নির্ণয় করা, এবং সেটা কিন্তু মানুষের ইজ্জত মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়া, মানুষ হিসাবে মানুষকে স্থান দেওয়া। মানুষের সাথে মানুষের পার্থক্য হচ্ছে একটাই, কে কত, আমরা একটু আগেই পড়েছি, আল্লাহর কাছে মানুষের পার্থক্য একটাই, কার কত তাকওয়া বেশি, আল্লাহর প্রতি আল্লাহ ভীরুতা বেশি। কিন্তু তারপরেও কিন্তু ওই যে বললাম, তারপরে ইটস ডিফিকাল্ট, শ্রেণীপ্রথা ভাঙা ডিফিকাল্ট। আরেকটা হচ্ছে কেন করলেন, আরেকটা হচ্ছে তাবান্নি, মানে অ্যাডপশনকে, দত্তক গ্রহণ করাকে, ইট ইজ অ্যান আনলফুল অ্যাক্ট, বিকজ তাবান্নি মানেটা কি? তাবান্নি মানেটা হচ্ছে যে টু অ্যাডপ্ট দি নেম অফ দি adopting father, denying the biological father. You cannot overrule biological relation by the relation of adoption. That's what Allah is saying. That's an injustice. তার সাথে অনেক কিছু জড়িত সমাজের, এবং সেজন্যই এই সূরাতেই, এই একই সূরাতে প্রথম দিকেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন যে, এই সূরার এই 4 নম্বর আয়াতে বলছেন, আর তিনি তোমাদের পোষ্যদেরকে, মানে অ্যাডপ্টেডদেরকে তোমাদের আসল পুত্র করেননি, কেবলমাত্র মুখের কথায় দত্তক পুত্র নিজের পুত্র হয়ে যায় না। এবং পরের আয়াতে আল্লাহ বলছেন, তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকো, বিকজ দ্যাট ইজ মোর জাস্ট উইথ আল্লাহ। দেখেন এই সূরাটা কিন্তু শুরুই করেছেন আল্লাহ in a different way. প্রত্যেক সূরারই একটা শুরু করার তো একটা হিকমা আছে। আমরা যদি এই সূরার প্রথম কয়েকটা আয়াত একটু পড়ি তাহলে আমরা জানতে পারি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যুত্তাকিল্লাহা ওয়া লা তুতি'িল কাফিরিনা ওয়াল মুনাফিকিন ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান হাকীমা। হে নবী, আল্লাহকে ভয় করো এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্যক জ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আল্লাহকে ভয় করেন না? অফকোর্স, উনি কি অন্য কারো আনুগত্য করে না? কিন্তু কেন বলছেন আল্লাহ? আল্লাহ ইজ প্রিপেয়ারিং হিম, বিকজ the subjects Allah will be dealing in this surah is very difficult. It's talking about আমরা একটু আগে জানলাম, একটু আগে পড়লাম, নিজের লোকদের নিয়ে কথা বলছেন, সম্পর্ক নিয়ে কথা বলছেন, এবং সমাজে প্রথিত ইভল যা কিনা হাজার বছর ধরে আছে প্রতিষ্ঠিত, সেটা ভাঙার কথা বলছেন। ইটস নট ইজি, সো ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার পিপল, অ্যান্ড আল্লাহ নোজ বেস্ট। আর তোমার রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি যে ওয়াহি করা হয়েছে, তুমি তার অনুসরণ করো, নিশ্চয়ই তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। ওয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা, and rely upon tawakkal, rely upon Allah, and sufficient is Allah as a disposer of affairs, and as wakil, কর্ম বিধায়ক। মা জাআলাল্লাহু লিরাজুলিম মিন কলবাইনি ফি জাওফি وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم
ওয়াল্লাহু ইয়াকুলুল হাক্কা ওয়া হুয়া ইয়াহদিস সাবিল। আল্লাহ কোনো মানুষের অভ্যন্তরে দুটো হৃদয় সৃষ্টি করেননি। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা জিহার করো তিনি তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি। আমরা আগের কাছে বলেছি যে স্ত্রীকে লাইক না করলে বলতো ইউ লুক লাইক মাই মাদার্স ব্যাক, আউযুবিল্লাহ, ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। তিনি এটা বলা মানেই সে তোমার মা হয়ে গেল না। আর তিনি তোমাদের পোষ্যদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি, মানে অ্যাডপ্টেড সান আর নট ইয়োর সানস। এগুলো তোমাদের মুখের কথা। অফকোর্স এটা তো মুখেরই কথা, তাই না? আলটিমেটলি তো মুখের কথা, আপনি সেটা কাগজে লিখে বানান আর এই করেন না কেন? আর আল্লাহ সত্য কথা বলেন আর তিনি সঠিক পথ দেখান। উদউহুম লিআবাইহিম হুয়া আকসাতু ইনদাল্লাহ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما। তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকো, আল্লাহর কাছে এটাই অধিক ইনসাফপূর্ণ। তারপর যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তোমরা যদি তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই, দে আর ব্রাদার্স ইন রিলিজিয়ন অ্যান্ড তোমাদের বন্ধু। আর এ বিষয়ে তোমরা কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো পাপ নাই। যেটা ভুল করে ফেলেছো বা ভুল করে ফেলো যদি, সেটা পাপ নাই, বাট ডোন্ট। কিন্তু তোমাদের অন্তরের সংকল্প থাকবে, কিন্তু তোমরা যদি মেন্টালি মানে হার্টের মধ্যে যদি এটা ইন্টেনশন নিয়ে রাখো যে ফ্রম নাও আইল ডু দ্যাট অ্যান্ড দ্যাটস রাইট, দেন দ্যাটস নট রাইট। আর আল্লাহ অধিক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। দেখেন, আল্লাহ কিন্তু এই আয়াতটা মক্কাতে নাজিল করেন নাই, কারণ আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের পূর্বেই অ্যাডপ্ট করেছেন। তারপরে ইসলাম আসলো, 13 বছর মক্কায় থাকলেন, মদিনায় আসলেন, ইট ইজ ইন দ্য 5th ইয়ার। 13 আর 5 18 বছর লাগলো 23 বছরের নবুয়তি জীবনের। বিকজ দিস ইজ সো ডিপ রুটেড ইন দ্য সোসাইটি। এটা একদিনে হাওয়া হয়ে যাবে না। আল্লাহ জানেন, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। এই জন্য আল্লাহ বলছেন যদি ভুল করে থাকো তাহলে কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু তুমি আমার কথা শোনার পরে যদি তুমি সংকল্পবদ্ধ হও যে না, দ্যাটস দ্য ওয়ে আই এম লিভিং মাই লাইফ, দ্যাটস ওকে, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকেও আমরা জানতে পারি যে উনি বলছেন যে আমরা তাকে যায়েদকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ নামেই চিনতাম যতক্ষণ পর্যন্ত না এই আয়াত আল্লাহ নাজিল না করেছেন। আর এই তাবান্নি প্রথাটা কিন্তু, এই যে দত্তক নেওয়ার প্রথাটা কিন্তু মক্কাতে ছিল ফর সো মেনি ইভল, বিকজ ওটা নিয়ে ওরা আসলে কি করতো, তাদের ব্যভিচার করাটাকে ঢেকে রাখতো। ব্যভিচারের ফলে সন্তান হলে সেটাকে অ্যাডপশনের নাম করে অ্যাডপশন নিয়ে নিত, এবং ব্যভিচার করতো এবং অ্যাডপশন করে তারা মানে সমাজটাকে আলটিমেটলি দেখা যেত যে অবৈধ সন্তান, অবৈধ সম্পর্ককে একটা কালার দেওয়ার জন্য এই কাজটা করতো তারা। আরও অন্যান্য জিনিস আছে, বাট তাতে করে সমাজের মধ্যে একটা chaotic সিচুয়েশন তৈরি হয়ে গেছে। অলসো লাইক আই সেড আর্লিয়ার, ওয়ান can't apply the rules of biological relationship to the adopted relationship. এটা সম্ভব না, আল্লাহ বলে দিয়েছেন। সেজন্য তাদের পিতৃপরিচয় যদি না জানো তুমি, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু। এবং এটা শোনার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু সবাইকে ওই কথা বলতে থাকলেন। কি বললেন এক সময়? যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উনি বললেন, যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ইউ আর আওয়ার ব্রাদার অ্যান্ড আওয়ার মাওলা। বুখারীতে এসছে যে এতদিন যাকে উনি সন্তান বলে জানতেন এবং বলতেন, তাকে উনি বললেন ইউ আর আওয়ার ব্রাদার অ্যান্ড মাওলা। মাওলা মিন্স ফ্রি স্লেভ। That's the taqwa of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah commanded, Sami'na wa ta'ana, শুনেছি মেনে নিয়েছি। He is one of the smartest person. তার জীবনী প্রমাণ করে, and he is considered to be the best person in the whole history of the humankind. আমাদের মতো লোকজন, আমরা যারা নিজেদেরকে খুব স্মার্ট জ্ঞানী লোকজন ভাবি, we come up with so many ideas. Even reading the Quran, even knowing the meaning of the ayat of the Quran, we come up with our logic as if I am the smarter person.
আউযুবিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা 49 হুজুরাতের 10 নম্বর আয়াতেও বলছেন নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও বলছেন এর পরের থেকে যারা কিনা those whoever claims that someone other than his real father is his father or ascribe himself to other than his Maula, then upon him is the curse of Allah, the angels and all mankind. Allah doesn't accept either compulsory or voluntary deeds from them. এবং he said a son is ascribed to bed and for the fornicators is the stone. মানে পুত্র তাকেই বলা হবে যার সাথে বেডের সম্পর্ক, মানে স্ত্রী হলে তার থেকে যার সন্তান হবে সেটাই আপনার পুত্র, আর যারা ব্যভিচারী তাদের জন্য তো আছে পাথর। কিন্তু তার মানে এই না যে ইসলামে অনাথদের কি হবে, তাই না, অরফেনদের কি হবে, এটা তো আমরা বলতে পারি। দেখেন অরফেনদের কি হবে এটা বলার জন্য ইসলাম যারা বোঝেন বা জানেন, মিনিমাম জানেন, তাদের জন্য কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার। আল্লাহ কোরআনে যত্রতত্র জায়গায় জায়গায় এই অরফেনদের জন্য, অরফেনদের কেয়ার নেওয়ার জন্য, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য, করলে তার থেকে কি কি আপনার মুক্তি হবে, তা না করলে কি অপরাধ হবে, বহুবার কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, বহুবার। এর মানে কেউ এসে কিন্তু বলতে পারবে না যে তাইলে ভাই সমাজে অরফেনদের কি হবে। নো, অরফেনকে তো অ্যাডপ্ট করতেই পারেন আপনি, করবেন আপনি, তার মানে এই না যে তাকে আমার পিতৃ পরিচয় দিতে হবে। দ্যাটস দ্য পয়েন্ট। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বয়ং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে সেই বিখ্যাত সূরা আমরা যা প্রতিনিয়ত নামাজে পড়ি, সেই সূরা দোয়াতে আমরা পড়ি না যে তোমাকে আমরা এতিম হিসাবে পাইনি, তোমাকে কি আমরা গাইড করিনি, তখন শেল্টার দেইনি, সো তুমি এতিমের প্রতি ইয়ে করো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন আল্লাহ, এই এতিমের প্রতি তুমি সদ্ব্যবহার করো, তাই না। And there are lot of ways, lot of ayahs, 283 of 2 Surah Baqarah 83, 220, Surah An-Nisa 36 and 4, 5, so many places. অন্তত পক্ষে 25 বার কোরআনে তাগিদ দেওয়া হয়েছে, অন্তত পক্ষে 25টা জায়গাতে তাগিদ দেওয়া হচ্ছে তাদের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য, এতিমের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। And how virtuous is the act. তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন যে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করার জন্য। তখন থেকে সে আর নো লঙ্গার যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ। And this is the plan of Allah subhanahu wa ta'ala giving back the identity of the child. যায়েদ তার নিজের আইডেন্টিটি ফিরে পেলেন। ওই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি বলছেন? So when Zaid had no longer any need for her, that is divorce, we married her to you, যাতে করে পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মুমিনদের বিশ্বাসীদের কোনো অসুবিধা বা অস্বস্তি না থাকে যখন তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে ছিন্ন করে। And Allah's command is accomplished. সেই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তখন তাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। কেমন করে? ওই আয়াতই বলছে তুমি অন্তরে যা গোপন রেখেছো আল্লাহ তা প্রকাশকারী। And you feared people while Allah has more right that you fear him subhanahu wa ta'ala. এবং আয়াতের এই অংশটুকু ধরেই কিন্তু শুরু হলো তর্ক, এবং সাথে কয়েকটা ফেব্রিকেটেড হাদিস নিয়ে এসে তর্ক শুরু হলো এবং কুৎসা রটনা শুরু করলো। কিন্তু ওই যে হাদিস কয়টা আছে, ওই হাদিস কয়টা ইজ রিজেক্টেড, ওগুলোর কোনো অসঙ্গতিপূর্ণ, যার ইসনাদ নাই, মানে চেইন অফ ন্যারেশন নাই, এবং বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য এই ব্যবস্থাগুলো, এইসব ন্যারেশন এসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। যে বক্তব্যগুলি মানুষজন দেয় তার সংক্ষেপ করলে এই দাঁড়ায়। এই ব্যাপারে ইমাম আহমেদের বর্ণনা আছে একটা হাদিস, যা কিনা আনাস ইবনে মালিক থেকে এসছে। একদিন নবীজি যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর খোঁজে তার বাড়িতে গেলেন। যখন যায়েদ ঘরে ছিলেন না, তখন জাইনাব বেরিয়ে এসে নবীজিকে সালাম দিয়ে তাদের ঘরে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। তখন জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে দেখে নবীজি তাকে ভালো লেগে গেল, কিন্তু সাথে সাথে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং বলতে লাগলেন সুবহান আল্লাহ মুকাল্লিবাল কুলুব। পরে যায়েদ ফিরে আসলে জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা পুরো ঘটনাটা বললেন এবং বললেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাওয়ার সময় এই কথা বলছে সুবহান আল্লাহ মুকাল্লিবাল কুলুব। এটা শুনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাবলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের কথা বুঝে গেলেন এবং উনি সাথে সাথে জাইনাবকে ডিভোর্স দিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতে তাকে বিয়ে করতে পারে। এবং তখনই আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করেছেন যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুবিধা হয়। আউযুবিল্লাহ। কিন্তু এই বর্ণনাটা যেটা আছে সেটার বললাম তো ইসনাদ নেই, এবং এর বর্ণনা হয়েছে
অনেক অনেক বছর পরে, কয়েকশো বছর পরে এই বর্ণনার আবিষ্কার হয়েছে, এই ঘটনার কয়েকশো বছর পরে, 100 বছর পরে অন্তত পক্ষে। এবং সিরা সংগ্রহকারী আদি লেখকদের কারো বর্ণনায় কালেকশানে এই জিনিস নেই। যেমন উরুয়া ইবেন জুবায়ের, যিনি মারা গেছেন 712 হিজরিতে। ইবেন শিহাব আজ-জুহরি 124 হিজরিতে মারা গেছেন। মুসা ইবেন উকবা, যিনি 141 হিজরিতে মারা গেছেন। ও মামার ইবেন রাশিদ 153 হিজরিতে মারা গেছেন। বিখ্যাত সিরা লেখক মোহাম্মদ ইবেন ইসহাক 150 হিজরিতে মারা গেছেন। তাদের কারো কাছে কালেকশানে কিন্তু এই বর্ণনা নেই। যেটা আমি বলছিলাম যে এই ধরনের বর্ণনাগুলি সবগুলি উৎপত্তি হয়েছে বর্ণিত ঘটনা 1 শতাব্দীর বেশি সময় পরে। এইসব বিবরণের একটিও রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত, হাদিস আসতে হলে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত যেতে হবে, যায়নি, এমনকি সাহাবাদের পর্যন্ত যায়নি। এবং একটি মাত্র এবং সাহাবাদের পর্যন্ত যে শেষ হয় নাই, একটি ছাড়া, যেটা ওই যে আনাস ইবেন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করলো, কিন্তু সেটার আবার কোনো ইসনাদ নেই। এবং সব যুগের প্রধান যারা স্কলার আছেন তারা এটাকে রিজেক্ট করছেন। যেমন ইবেন কাইয়ুম বলেন ওরা জাহের মানে মূর্খ, ভিত্তিহীন এবং বাতিল বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইবেন কাথির এটাকে তার সংগ্রহের মধ্যে এটাকে আনেনি নেই। উনি বলছেন দিস ইজ এ নারেশন দ্যাট ওয়ান উই উড প্রেফার টু স্ট্রাইক ফ্রম দি পেজেস বিকজ অফ ইটস অ্যাবসেন্স অফ অথেন্টিসিটি। কোনো অথেন্টিসিটি নাই। আল কুরতুবি এটাকে কমপ্লিটলি রিজেক্ট করেছেন। সোজা কথা হচ্ছে এই ধরনের হাদিসের কোনো রকমের ভিত্তি নাই, কিন্তু বর্ণনা এসছে, সেই জন্যই তো ওখান থেকে এই তর্কগুলো। কিন্তু এগুলিকে মেইন স্ট্রিম এবং যারা হাদিস এবং ন্যারেশন এক্সপ্লেইন করেন, রিসার্চ করেন, বিখ্যাত ওলামারা, তারা কেউ এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেননি। আর আল্লাহ স্বয়ং তো তাদেরকে বিয়ে দিয়েছেন, এই কথাটা তো বলছেন আল্লাহ, কোরআনেই বলেছেন। দেখেন ওদের কথার যুক্তি যদি জাগতিক যুক্তি দিয়েও যদি দেখা যায়, আমরা আগেই বলেছি জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কাজিন অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এবং তারা মক্কাতে এত ছোট একটা শহরে বেড়ে উঠেছেন, একই এলাকায়, একই সাথে। যদি তার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি কোনো আকর্ষণ ভালোবাসা থাকতো তাহলে আজকে কেন? এখন তো তার বয়স 35-এর মতো, আর তখন পর্দার প্রথাও ছিল না। দে কুড হ্যাভ, তাই না? উইচ ডাজন্ট মেক সেন্স। আর যখন কিনা এই 35 বছর বয়সে যখন এই কথাটা বলছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে একাধিক স্ত্রী আছেন যারা সবাই জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার থেকে বয়সে অনেক ছোট, দেন ইয়াঙ্গার। সো মানে যদি জাগতিক অর্থ আপনি চিন্তা করেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইলেই জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করতে পারতেন, বিকজ জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা ওয়াজ unmarried till 34 years or 32 years, and she wanted basically Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as her husband, but সে তো করেননি। তাহলে আর জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এত জোর করে বিয়ে দেওয়ার দরকার কি ছিল জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে? which doesn't make sense। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন বিয়ে দেওয়ার জন্য, 36 নম্বর আয়া অফ সূরাতুল আহজাব আমরা আলোচনা করেছি। সো these are I'm saying these are not right actually। আর আমি তো সূরা আহজাবের কতগুলি আয়া আপনাদেরকে পড়ে শোনালাম যে আল্লাহ wanted to correct the social evil, eradicate the social evil, correct the social situation, right? And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his household are the best. আল্লাহ সকল বাণী তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমরা জানতে পাই, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এস্টাবলিশ করেন দুনিয়ার বুকে। এটাও আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার আত্মীয় স্বজন দিয়ে এস্টাবলিশ করতে চেয়েছে এবং করেছে। আমরা মোটামুটিভাবে জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন, এই নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওইরকম একটা প্রিকারিয়াস সিচুয়েশন, ওইরকম একটা আনইজি সিচুয়েশন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্ধার করেছেন, কিন্তু উনি তো জাইদের সাথে জাইনাবের বিবাহ দিয়েছিলেন। এবং আল্লাহ তো জানেন যে at the end of the day রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম is a human being, and he is sincerely implementing the commandments of Allah, and Allah is there to clarify the whole thing to the human society. What are the wisdom behind those injunction, behind those commandments of Allah, and Allah did that. এবং আমরা আরেকটি কথা বলতে চাই যে জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা was always honored, কারণ আল্লাহ স্বয়ং তাকে বিবাহ দিয়েছেন, যা মানব ইতিহাসে আর কোনোদিন ঘটেনি।
যেটা নিয়ে জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা সবসময় তার অন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য স্ত্রীদেরকে বলতেন যে তোমাদেরকে তো তোমাদের প্যারেন্টসরা বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, আমাকে বিয়ে দিয়েছে আল্লাহ। সো শি used to boast about that. Like I said, she used to be called Ummul Masakin, এতিমদের মা। She was so charitable. এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় যে জাইনাব মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদেরকে যে ভাতা দেয়া হতো, উনি ভাতা দিলে সেই ভাতার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। সেই ভাতাটা ছিল 12,000 দিরহাম পার ইয়ার। এবং একবার ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খবর পেলেন যে উনি পুরোটাই দিয়ে দিয়েছেন, বিলিয়ে দিয়েছেন। উনি এসে আবার আরও 10,000 দিলেন। দেওয়ার পরে জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন আরও ভয় পেয়ে গেলেন, বললেন লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম। বললেন, ও আল্লাহ, let me not see this money again next year. This money is fitna. And Allah accepted her dua. She died in the next year before the next installment came. And she died in the 20th Hijrah at the age of 53. এবং সেদিনই প্রমাণিত হলো যে তার হাতি সবচেয়ে লম্বা ছিল। এবং she narrated around 11 hadith. She is our mother, one of the most pious. Actually, the ayat of hijab was, like I said, was revealed in the night of her marriage with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. এবং আল্লাহ তাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। সো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে সুযোগ দান করুক, আমরা যাতে একদিন জান্নাতে তার সাথে দেখা হয় এবং আমরা যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহর দেয়া দিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথে আমাদের জীবনযাপন করতে পারি। আপনারা যদি প্রশ্ন করতে চান, লেটস টেক 5 মিনিটস ইনশাআল্লাহ, আদারওয়াইজ we will call it a day. আমরা আজকের মতো এখানেই শেষ করি ইনশাআল্লাহ। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।